నమస్తే వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్ నా పేరు మానస ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఢిల్లీలో పివి నరసింహారావు సంస్మరణ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పివి చారిత్రాత్మక ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చారని కితాబు ప్రఖ్యాత ఇంజనీర్ కేఎల్ రావు 124వ జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పించిన మంత్రి నిమ్మల ఆయన తెలుగువారు కావడం గర్వకారణమని వ్యాఖ్య మన్నవ సర్పంచ్ నాగమల్లేశ్వరరావుపై దాడి కేసులో ధూళిపాల నరేంద్రే సూత్రధారి వైసీపీ పొన్నూరు ఇన్ఛార్జ్ అంబటి మురళి ఆరోపణలు వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొల్పు సేవ ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఢిల్లీలో జరిగిన మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు సంస్మరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ది లైఫ్ అండ్ లెగసీ ఆఫ్ పివి నరసింహారావు అనే అంశంపై చంద్రబాబు ప్రసంగిస్తూ దేశానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు పివి నరసింహారావు చేసిన సేవలను కొనియాడారు. ఆయన దేశానికి అనేక రంగాల్లో సేవలు అందించిన గొప్ప నాయకుడని ఆయన సేవలు మరవలేనివని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. పివి నరసింహారావు ఎన్నో చారిత్రాత్మక ఆర్థిక సంస్కరణలను తీసుకువచ్చారని వెల్లడించారు. ఆర్థిక సంస్కరణలు అంటే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు పివి నరసింహారావుదేనని స్పష్టం చేశారు. దేశానికి ఆయన చేసిన సేవలను ఎవరూ మర్చిపోలేరని ఉద్ఘాటించారు. పివి 17 భాషల్లో అనర్గళంగా మాట్లాడేవారని తద్వారా ఆయన విజ్ఞానం సంపాదించి గొప్పవాడయ్యారని కానీ ఇప్పుడు కొందరు హిందీ నేర్చుకోవడం ఎందుకు అని ప్రశ్నిస్తున్నారని చంద్రబాబు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. Gathered here to reflect on the life and legacy of one of the greatest sons of Bharat Mata and also Bharat Ratna, our Prime Minister, former Prime Minister P.V. Narasimha Garu. P.V. Narasimha Garu, I had a very good equation because we were all one state, from Telugu state at that time. I had a very good equation with him. I know him very well. He was a great statesman and also visionary. The Telugu community is proud of him. He was a true Telugu Bidda who reshaped the destiny of our great nation. Born in a humble family, that too farming family, he showed brilliance from a young age. He was a student leader, a freedom fighter, a scholar fluent in 17 languages. Now we are all talking, why should we learn Hindi? Not only he learned Hindi, he has learned 17 languages. That is how he has become a great man. I am very happy. Today I witnessed one of the best our museum. I really appreciate management committee. His political journey, P.V. Narasimha Rao is a shining example of balanced and thoughtful leadership. He served the country in many important roles as a member of parliament, chief minister of Andhra Pradesh, as union minister for external affairs, defense, home, and of course finally prime minister of India. Very few leaders have had such vast experience, who is aware of social, political and economic challenges country is facing. If you see here, post-independence India, that P.V. Narasimha Rao became the Prime Minister in India in June 1991. He recognized that the crisis was an opportunity and realized that India needed bold economic reforms. He went ahead and launched the economic reforms, launched the historic economic reforms, that is in 1991. He has changed the future of India. We are all here today. We are enjoying the benefits of his economic reforms, the fruits of his reforms. Either education, so many things if you can go through now. Previously, that is pre-economic reforms and post-economic reforms, there is a vast difference. According to me, is a game changer. China Deng Xiaoping was respected in that angle. India's Deng Xiaoping, P.V. Narasimha Rao, nobody can forget his contribution for the nation.
He was heading a minority government, not comfortable government. To bring in bold reform, political consensus is required. ప్రధాని మోదీ సీఎం చంద్రబాబు నదుల అనుసంధానానికి శ్రీకారం చుట్టారని, అయితే 50 ఏళ్ల క్రితమే నదుల అనుసంధానానికి నాంది పలికింది కేఎల్ రావు అని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రఖ్యాత ఇంజనీర్ డాక్టర్ కేఎల్ రావు 124వ జయంతి సందర్భంగా కేఎల్ రావు చిత్రపటానికి మంత్రి నిమ్మల నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ కరువుతో వచ్చే దుర్భిక్ష పరిస్థితులు పారత్రోలాలంటే నదుల అనుసంధానమే మార్గమని స్పష్టం చేశారు. కేఎల్ రావు స్ఫూర్తిని ప్రధాని మోదీ సీఎం చంద్రబాబు కొనసాగిస్తున్నారని తెలియజేశారు. నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం, హీరాకుడ్ సహా దేశంలో అత్యంత భారీ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి కేఎల్ రావు శ్రీకారం చుట్టారని గుర్తు చేశారు. ప్రఖ్యాత ఇంజనీర్ కేఎల్ రావు తెలుగువారు కావడం గర్వకారణమని కొనియాడారు. మహానది, గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి ఇట్లా ఒక నదుల అనుసంధానం అంటే ఒక గార్లెండింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ మాదిరిగా మనం ఈ అనుసంధానం చేసినట్లయితే మరి భవిష్యత్తులో భారతదేశం ఒక అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశంగా మారుతుందనేటువంటి కేఎల్ రావు గారు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే ఆ స్ఫూర్తిని ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు గాని చంద్రబాబు నాయుడు గారు గాని కొనసాగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి మన కృష్ణా నది మీద ఉన్నటువంటి మన నాగార్జున సాగర్ గారు, అదేవిధంగా శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు గాని, అదేవిధంగా మహానది మీద హీరాకుడ్ ప్రాజెక్టు గాని, అదేవిధంగా గంగా నది మీద ఫరక్కా బ్యారేజీ గాని, అదేవిధంగా దామోదర మీద కోసి బ్యారేజీ గాని ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అత్యంత భారీ మరి ప్రాజెక్టులు, బహుళార్థకమైనటువంటి ప్రాజెక్టులకి శ్రీకారం చుట్టింది కేఎల్ రావు గారు. అటువంటి కేఎల్ రావు గారు మనవాడు, మన తెలుగువాడు అవడం మనందరికీ కూడా గర్వకారణమైనటువంటి విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ఆ కేఎల్ రావు గారు ఆశించినటువంటి సమాజం ఏదైతే ఉందో, ఆయన ఆశించినటువంటి నదుల అనుసంధానం ఏదైతే ఉందో వాటన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చాలి, రాష్ట్రం అంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోటే ఆ కేఎల్ రావు గారి యొక్క స్ఫూర్తితోటే ఈ యొక్క తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పి మరొక్కసారి మీ ద్వారా అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, మన్నవ సర్పంచ్ నాగమల్లేశ్వరరావుపై దాడి ఘటనకు సూత్రధారి ధూళిపాల నరేంద్రేనని, అతనిపై A1 కేసు నమోదు చేయాలని వైసీపీ పొన్నూరు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త అంబటి మురళి డిమాండ్ చేశారు. తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. కేవలం రాజకీయ కక్షతోనే 60 ఏళ్లుగా మన్నవలో రాజకీయంగా పదవుల్లో ఉన్న నాగమల్లేశ్వరరావును అంతమొందించేందుకు దాడి చేశారన్నారు. ధూళిపాల నరేంద్ర హత్య రాజకీయాలపై చర్యలు తీసుకునే వరకు పోరాటం ఆపేది లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. పట్నంలో కట్టెంపూడి అడ్డ రోడ్డు దగ్గర టీ టైం సాక్షిగా, సీసీ ఫుటేజెస్ సాక్షిగా దారుణమైనటువంటి సంఘటన. మల్టిపుల్ ఇంజరీస్, స్ప్లీన్ రిమూవ్ చేసేశారు, రిబ్ 10 చోట్ల ఫ్రాక్చర్ అయింది, బ్రెయిన్లో మేజర్ ఇంజరీ ఉంది. రమేష్ హాస్పిటల్లో క్షతగాత్రుడు ప్రాణంతో పోరాటం చేస్తున్నాడు. ఈ సిసి ఫుటేజెస్ పొన్నూరు దాటి, గుంటూరు జిల్లా దాటి, రాష్ట్రం దాటి ప్రపంచమంతా వ్యాపించాయి. అయినా ప్రభుత్వం నుంచి చర్యలు లేవు. ముద్దాయిల్ని నామమాత్రంగా కొంతమందిని అరెస్ట్ చూపించారు. సంఘటన 5 గంటల 5 నిమిషాలకు జరిగితే 5 గంటల 30 నిమిషాలకు స్థానిక పోలీసులు వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి సీసీ ఫుటేజెస్ హార్డ్ కాపీసు, ఆ టీ స్టార్ అతను ఫోన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఇది యాక్సిడెంట్గా చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల దగ్గర, ప్రజల దగ్గర ఆ ఫుటేజెస్ అంతకు ముందే వేరే ఫోన్లోకి రావడం వల్ల అవి బయట పెట్టినప్పుడు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళటం వల్ల గత్యంతరం లేక 307 కేసుని రిజిస్టర్ చేశారు. నాగమల్లేశ్వరరావు కుటుంబం దళిత కుటుంబం. 1948వ సంవత్సరం నుంచి వారి తాతగారు జిల్లా బోర్డు మెంబర్. వారి కుటుంబమే గత 50-60 సంవత్సరాల నుంచి ఆ గ్రామంలో సర్పంచ్గా ఎంపీటీసీగా ఎన్నుకవుతా ఉంది. ఒక్కసారి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ఎంపీటీసీ కానీ ఒక సర్పంచ్ కానీ ఆ గ్రామంలో గెలిచిన దాఖలాలు లేవు. నాగమల్లేశ్వరరావు 4 పర్యాయాల నుంచి సర్పంచ్గా ఎన్నికవుతూ ఉన్నాడు. అంటే మన్నవ గ్రామం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కి ఆయు పట్టు. ఆ గ్రామంలో ఫ్యాక్షన్లు పెట్టడం ద్వారా, చిచ్చు లేపడం ద్వారా, కక్ష కార్పణ్యాలు పెట్టడం ద్వారా గ్రామాన్ని నాశనం చేయాలనుకున్నాడు ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర. అంతకు ముందు పర్యాయాల్లో వెల్లలూరు గ్రామంలో కాపులకి కక్షలు కార్పణ్యాలు లేపి 11 మంది మరణాలకు హత్యలకు కారణమయ్యాడు ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర. ఇప్పుడు దళిత గ్రామం మీద పడ్డాడు. ఈ దళిత గ్రామాన్ని సర్వనాశనం చేయాలని ఇతను అనుకుంటూ ఉన్నాడు. ఈ ప్రభుత్వ విధానం ఏమిటి అని అడుగుతా ఉన్నా నేను. మీరు P4 అంటున్నారే, దళితుల్ని తీసుకువెళ్ళి వారి కుటుంబాన్ని దత్తత తీసుకుని పైకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేపడతారట. స్వయం ప్రతిపత్తితోటి అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితోటి వచ్చిన కుటుంబాల్ని ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర ద్వారా సర్వనాశనం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం మీరు ఎలా బడుగు బలహీన వర్గాల్ని ఎలా పైకి తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు? మీ పాలసీ. సర్పంచ్గా ఉన్నటువంటి బొనిగల నాగమల్లేశ్వరరావుని చెక్ పవర్ పీకేశారు. 2016లో పీకేశారు, మొన్న పీకేశారు, మరలా ఇప్పుడు దాడి చేశారు. పంచాయతీ ఆఫీస్ 2వ రోజున పీక్కునెళ్ళి బండ్లమూడి బాబురావు ముద్దా ఇంట్లో పెట్టారు. సర్పంచ్ ఊళ్ళో ఖాళీగా ఉంటాడు, చెక్ పవర్ ఉండదు, పంచాయతీ ఆఫీస్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటుంది. ఇదే ప్రభుత్వాన్ని నడిపేది? ఇదే అంబేద్కర్ కోరుకున్న ప్రజాస్వామ్యం? ఇదే అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం అని అడుగుతా ఉన్నా నేను. ఇలా రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక శాసనసభ్యుడు ట్రాక్టర్ రాడ్లతోటి దళితులను చంపిస్తుంటే రాజధానిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు ఎలా వస్తారని ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను అడగాలనుకుంటున్నాను. మీ విధానం ఇదేనా అని అడుగుతున్నా. ఇప్పటికైనా ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర మీద సూత్రధారుడిగా, మొదటి ముద్దాయిగా మీరు రిజిస్టర్ చేయకపోతే అవసరమైతే గ్రామాన మల్లేశ్వరరావు సోదరులతోటి పాదయాత్ర చేసి ఉద్యమం నడిపే వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిద్రపోదని నీకు చెప్తా ఉన్నా. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బుధవారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొల్పు సేవను నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజను నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.